प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां करांगे 10वीं जमात का 10वां अध्याय प्रकाश परिवर्तन अते अपवर्तन लाइट रिफ्लैक्शन एंड रीफ्रैक्शन का दूसरा भाग। इस भाग दे विच सब तो पहलां आपां प्रकाश के अपवर्तन बारे जानकारी हासिल करांगे। किसी पारदर्शी माध्यम विच प्रकाश सरल रेखा विच चलदा प्रतीत हुंदा है। जदों प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम तो दूजे माध्यम विच प्रवेश करता है तो की हुंदा है? की ये हुण भी सरल रेखा विच चलदा है या अपनी दिशा बदल लैंदा है? आओ असीं अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवां नूं याद करिए। तुसीं वेखिया होवेगा कि पानी ना भरे एक टैंक या तलाब या टोभे का थल्ला उठिया प्रतीत हुंदा है। इसे प्रकार जदों कोई मोटी कच की स्लैब छपी हुई समग्री उत्ते रखी जाए तो कच की स्लैब के उपर तो वेखण ते अखर उपर उठे हुए प्रतीत हुंदे हन। अजिहा क्यों हुंदा है? की तुसीं किसी कच के भांडे विच रखे पानी विच अंशिक रूप विच डुब्बी पेंसिल नूं वेखिया है? यह हवा अते पानी के अंतर सतह तो उत्ते टेढ़ी प्रतीत हुंदी है। तुसीं वेखिया होवेगा कि पानी ना भरे कच के बर्तन विच रखे निंबू एक साइड तो वेखण ते अपने वास्तविक साइज तो वड्डे प्रतीत हुंदे हन। इन्हां अनुभवां की व्याख्या तुसीं किवें करोगे? आओ पानी विच अंशिक रूप विच डुब्बी पेंसिल दे मुड़े होण दी घाट उत्ते विचार करिए। पानी विच डुब्बे पेंसिल दे भाग तो तुहाडे कोल पहुंचण वाला प्रकाश पानी तो बाहर दे पेंसिल दे भाग की तुलना विच इसे कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत हुंदी है। जेकर असी पानी की थां कोई होर द्रव जिवें कि कैरोसिन तारपिन का तेल प्रयोग करिए तो की फिर भी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देवेगी? जेकर असी कच की स्लैब नूं पारदर्शी प्लास्टिक की स्लैब नाल बदल दईए कि फिर भी अखर उसे उचाई ते उठे हुए प्रतीत होणगे? तुसीं वेखो कि वख-वख माध्यम के जोड़ियां वास्ते इन्हां प्रभावां का विस्तार भिन्न भिन्न है। ये प्रेखण सूचित करते हैं कि प्रकाश सारे माध्यमां विच एक ही दिशा विच नहीं चलता। अजिहा प्रतीत हुंदा है कि जदों प्रकाश एक माध्यम तो दूजे माध्यम विच तिरछा होके जाता है तो दूजे माध्यम विच जाके चलन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे वर्तारे नूं प्रकाश का अपवर्तन आखदे हन। विद्यार्थियों, आओ हुण असीं कच की आयताकार स्लैब विच अपवर्तन तो जानू होईए। कच की स्लैब विचों प्रकाश के अपवर्तन नूं समझण लई आओ एक किरिया करिए। एक ड्राइंग बोर्ड उत्ते चिट्टे कागज की एक शीट ड्राइंग पिन्ना की सहायता नाल लगाओ। शीट के उपर मध्य विच कच की एक आयताकार स्लैब रखो। पेंसिल नाल स्लैब की रूपरेखा खिंचो। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखो। 4 एक समान पिन्ना लवो। 2 पिन्ना मान लो E अते F खड़वे रूप विच इस तरह लगाओ कि पिन्ना नूं मिलाउंदी हुई रेखा कोर AB नाल कोई कोण बनाउंदी होवे। पिन्ना E अते F दे प्रतिबिंबां नूं उल्ट पासे तो देखो। दूजियां 2 पिन्ना मान लो G अते H नूं इस प्रकार लगाओ कि यह पिन्ना E अते F दे एक सीधी लाइन उत्ते पिन्ना अते स्लैब नूं हटा दिओ। पिन E अते F दीयां स्थितियां नूं मिलाओ अते इस लाइन नूं AB तक वधाओ। मान लो EF AB नूं बिंदु O ते मिलदी है। इसे प्रकार पिन G अते H दीयां स्थितियां नूं मिलाओ अते इस लाइन नूं कोर CD तक वधाओ। मान लो HG CD नूं O डैश ते मिलदी है। O अते O डैश नूं मिला दिओ। EF नूं P तक वधाओ जिवें कि चित्र विच बिंदुआं वाली रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस क्रिया विच तुसीं नोट करोगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु O अते O डैश उत्ते परिवर्तित की है। नोट करो कि दोवें बिंदु O अते O डैश दोवें पारदर्शी माध्यमां दे वख करन वालियां सथावां उत्ते स्थित हन। AB दे बिंदु O उत्ते एक लंब NN डैश खिंचो अते दूजा लंब NM डैश
CD ਦੇ ਬਿੰਦੂ O' ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੋ। ਬਿੰਦੂ O ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਲੰਬ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ O' ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਸੰਘਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕੱਚ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਲੰਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਪਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ AB ਅਤੇ CD ਉੱਤੇ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ EO ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, OO' ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਹੈ ਅਤੇ OH ਨਿਰਗਾਮੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਗਾਮੀ ਕਿਰਨ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? B ਅਤੇ CD ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਗਾਮਨੀ ਕਿਰਨ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲੰਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਤਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਪਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ, ਅਪਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅਪਵਰਤਨ ਬਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਤੀ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ ਕੋਣ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨੈਲ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਵਰਤਨ ਕੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ sin I ਬਟਾ sin R ਬਰਾਬਰ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਸਪੇਖਕ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਪਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਿਰਛੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੌਤਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਭਿੰਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ ਦੀ ਸਪੇਖਕ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਿੰਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਘਾਤ 8 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਤੋਂ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ v1 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ v2 ਹੈ। ਮਾਧਿਅਮ 2 ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਦਾ ਸਪੇਖ ਅਪਵਰਤਨ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ N21 ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। N21 ਬਰਾਬਰ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰ v1 ਬਟਾ v2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਖਕ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ N12 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। n1 2 ਬਰਾਬਰੇ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰੇ v2 ਬਟਾ v1। ਜੇਕਰ ਮਾਧਿਅਮ 1 ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਯੂ ਜਾਂ ਵਾਯੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਧਿਅਮ 2 ਦਾ ਅਪਵਰਤਕ ਅੰਕ ਨਿਰਵਾਯੂ ਦੇ ਸਪੇਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਨਿਰਪੇਖ ਅਪਵਰਤਕ ਅੰਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ n2 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ v ਹੈ ਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਅਪਵਰਤਕ ਅੰਕ nm ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੇ nm ਬਰਾਬਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰੇ c ਬਟਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚਾਲ ਬਰਾਬਰੇ c ਬਟਾ v। ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਿਰਪੇਖ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ 1.33 ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਵਰਤਨ। ਲੈਂਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਨੰਬਰ 2 ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ, ਨੰਬਰ 2 ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ। ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ C ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ C ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ। ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲੰਬਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ f' ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ f' ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਭਿਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਭਿਸਾਰੀ ਲੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਅਭਿਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ f ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ f ਨਾਲ। ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਪੁੰਜ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ f ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਪਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਅਪਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਕਾਂ ਦੇ SI ਸਿਸਟਮ ਮਾਤਰਕ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ,
याद रखना, उत्तल ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਨ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰਿਣ ਮਤਲਬ ਘਟਾਓ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 3, ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ 4, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਫੋਕਸ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤੂ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਕਸ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਫੋਕਸ F ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ A', B' ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ F ਅਤੇ 2F ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਸਤੂ 2F ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ A', B' ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2F ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ F ਅਤੇ 2F ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ F ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਨੂੰ F ਅਤੇ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ A', B' ਲੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਉਤਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, ਆਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਤੇ ਅਬਲੰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਮਾਪੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਲਈ ਸੂਤਰ ਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈਂਸ ਸੂਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਵਸਤੂ ਦੂਰੀ u, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੂਰੀ v ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ f ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: 1/v ਘਟਾਓ 1/u ਬਰਾਬਰ 1/f। ਇਹ ਲੈਂਸ ਸੂਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਸ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ m ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ h ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ h' ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ m ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਟਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ h'/h। ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੂਰੀ v ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: ਵੱਡ ਦਰਸ਼ਨ m ਬਰਾਬਰ h'/h ਬਰਾਬਰ v/u। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਸਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਲ ਲੈਂਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸਰਿਤ ਜਾਂ ਅਪਸਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ P ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ f ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ P ਬਰਾਬਰ 1/f। ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਰਕ ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਰ D ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ f ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਓਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਓਪਟਰ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ 1 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, BM ਸਾਇੰਸ, ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ 2, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।